हेलो स्टूडेंट्स, आज नवा एक प्रकरण की शुरुआत करवाना छे जेनु टाइटल छे चैप्टर नंबर 2 स्थित विद्युत स्थितिमान अने केपेसिटन्स। विद्यार्थी मित्रों, तमने टाइटल जोईने एवो घणो ख्याल आई गयो हशे। प्रकरण 1 हतुं विद्युतभार अने विद्युत क्षेत्र। आम प्रकरण 1 अने 2 जोईए ने तो स्टेडी चार्ज स्थिर विद्युतभार तंत्र माटे लागू पड़े छे। आम જોઈએ તો બંને જુદા ચેપ્ટર નથી, પણ કન્ટેન્ટ વાઇઝ વધી જાય છે લેન્થ, એટલા માટે તમને સેપરેટલી અલગ કરીને આપ્યા છે। પ્રકરણ 1 અને પ્રકરણ 1 માં તમે બે ભૌતિક રાશિ ભણ્યા, મેઇનલી એક વિદ્યુતીય બળ અને એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર। હવે એ બંનેના ફંડામેન્ટલને આપણે આગળ વધારવાનો છે। કેવી રીતે? તો મેં તમને હમણાં જ વાક્ય કીધું કે આ પ્રકરણ જુદું નથી, એ પહેલા પ્રકરણનો જ એક ભાગ છે। કેવી રીતે? તો પ્રકરણ 1 માં તમને ઘણા બધા ગુણધર્મો ભણ્યા, એને થોડા રિકોલ કરીને આજનો ટોપિક આપણે શરૂઆત કરીએ। તો યાદ કરો, બિંદુવત વિદ્યુતભારના લીધે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જો ધન વિદ્યુતભાર હોય તો બહાર આવે, ઋણ હોય તો અંદર જાય। ફોર એક્ઝામ્પલ આ પદાર્થ પર જો કોઈ પોઝિટિવ ચાર્જ હોય અને એ બિંદુવત હોય તો એના લીધે વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યાં આવશે? બહાર આવશે, બહાર જતી દિશામાં। અને બીજો કોઈ પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર યાદ કરો કે આ પદાર્થના વિદ્યુતભારની વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા માપવા માટે આપણે એક ચૂહા જેવો એટલે એક નિગ્લિજિબલ મૂલ્યનો એક વિદ્યુતભાર લેતા હતા, જેનું નામ હતું પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર। જ્યારે પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર આ પદાર્થના વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર આવશે ત્યારે એની પર બળ લાગશે, बराबर। तो आ वस्तु तमने ख्याल है कि विद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण विद्युतभार पर कंईक बळ लागे एनु सूत्र पण तमने याद है, एकम विद्युतभार दीठ लागतुं बळ एटले विद्युत क्षेत्रनी तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र। विद्यार्थी मित्रों, जो बळ लागे छे तो बळना लीधे शुं थाय? आ ऑब्जेक्ट पर हूँ एमनेम बळ लगाडूं, आ पदार्थ पर हूँ बळ लगाडूं तो धोरण 11 ना मिकेनिक्स प्रमाणे शुं थाय? एक गति करवा लागे। अहींया बळ कोनी पर लागे छे? विद्युतभार पर बळ लागे छे। बस एक्जेक्टली त्यां प्रकरण 1 पूरुं थाय छे। हवे प्रकरण 2 नी शरूआत थशे कि जो विद्युतभार पर बळ लागे अने बळना लीधे विद्युतभार स्थानांतर करे तो बळ अने स्थानांतरथी आपणे एक नवी भौतिक राशि धोरण 11 मां भणी गया छे, कार्य। अने कार्यनो संबंध कोनी जोड़े छे विद्यार्थी मित्रों? स्थितिमान अने विद्युत स्थिति ऊर्जा जोड़े। तो आ रीते आपणी चेप्टरनी शरूआत थाय छे कि जे तमे प्रकरण 1 मां अंत करेलो एनाथी आपणे शरूआत करवानी छे। त्यां आपणे बळ अने विद्युत क्षेत्र समजेला। अहींया आपणे विद्युत स्थितिमान अने विद्युत स्थिति ऊर्जा नामनी भौतिक राशि विषे अगत्यनी चर्चा करवानी छे। तो ए पहेला हूँ तमने जेटला मुद्दाओ कहूँ ए मुद्दाओ तमे ध्यानमां राखशो तो प्रकरण तमने सरळता रहेशे तैयार करवामां। तमने धोरण 11 में तमे कार्य ऊर्जा अने पावर में स्थिति ऊर्जानो कॉन्सेप्ट भणेला छो, बराबर। अने गुरुत्वाकर्षित स्थिति ऊर्जा ए गुरुत्वाकर्षण में भणेला छो, तेमज गुरुत्वीय स्थितिमान पण भणेला छो। जो तमारी जोड़े समय होय तो तमे एकाद वखत ए थियरीओने रिकॉल करजो। अने जे विद्यार्थी मित्रोने याद न होय ए डायरेक्टली अहींया जोशे तो आपणे डिटेल पूर्वक पण अहींया समजावेलुं छे। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 याद करो। धोरण 11 एमां तमे स्थिति ऊर्जानो कॉन्सेप्ट भणी गया कि आ चॉक होल्डर छे ए जमीन पर होय तो एनी स्थिति ऊर्जा आपणे यादच्छिक रीते एटले संदर्भ रीते एक रेफरन्स तरीके केटली लईए छे? 0। तो ए जे पदार्थ छे ए जमीन पर रहेलो छे एने हूँ h ऊंचाईए लावुं छुं, तो शुं थशे? h ऊंचाईए m दळना पदार्थने लाववा माटे कंईक मारे कार्य करवुं पड़शे, ए जाते तो आववानुं नथी। तो एने हूँ h ऊंचाईए लावुं छुं, ग्राउंड परथी एने हूँ h ऊंचाईए लई जाउं छुं। तो पदार्थना स्थानमा फेरफार थयो अथवा संरचनामां थता फेरफारना लीधे जे कार्य थाय छे ए पदार्थमां शेना रूपे स्टोर थाय?
યાદ કરો સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે. આવું તમે પદાર્થના કિસ્સામાં પણ ભણી ગયા. અને યાદ કરો સ્પ્રિંગના કિસ્સામાં સ્પ્રિંગને ખેંચીએ છીએ તો સ્પ્રિંગમાં જે કાર્ય કરીએ છીએ ખેંચવા માટે એના બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ હોય છે અને એ કાર્ય સ્થિતિસ્થાપકીય સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે છે. આ પણ કોન્સેપ્ટ આપણે ભણી ગયા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક સામાન્ય ઉદાહરણ થકી જૂનું તમને રિકોલ કરાવીને નવાનું એક્ઝેક્ટ જે સિમિલારિટી છે, જે બંને એક જ રીતે ચાલે છે, બંને એક જ કોન્સેપ્ટ પર છે, એ તમને યાદ કરાવવા માટે એક મેં ધોરણ 11 રિલેટેડ એક આકૃતિ દોરી છે. તો આવો એને સમજીએ. કયું ક્ષેત્ર છે? ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્ર. ચલો, ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રમાં એક પદાર્થ એ બિંદુ પાસેથી બી બિંદુએ લઈ જવો છે. પદાર્થને એ થી બી પાસે લઈ જવા માટે આપણે કંઈક કાર્ય કરવું પડશે. હમણાં સમજાવ્યું તે મુજબ જો પદાર્થ એ પાસેની સ્થિતિ ઉર્જા, હવે સ્થિતિ ઉર્જા જે શબ્દ છે એનાથી તમે વાકેફ છો, એની સંજ્ઞા છે કેપિટલ યુ. એ પાસે એની સ્થિતિ ઉર્જા આપણે યાદચ્છિક રીતે આપણે સંદર્ભ તરીકે શું લઈએ છીએ? શૂન્ય. તો એને શૂન્ય લીધી. અહીંયા સ્થિતિ ઉર્જા 0 છે. હવે આ પદાર્થને h ઊંચાઈએ મારે લઈ જવો છે, અહીંથી અહીંયા લઈ જવો છે. તો કંઈક કાર્ય કરવું પડશે. એ કાર્ય આ પદાર્થમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે. યાદ કરો કોન્સેપ્ટ, સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે. ધેટ મીન્સ શું થયું કે આ પદાર્થ પર કેટલા બળ લાગે છે એ વિચારીએ. તો પદાર્થ પર કયું ક્ષેત્ર છે? ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્ર ના લીધે લાગતું વજન બળ mg અધો દિશામાં અને ઉર્ધ્વ દિશામાં બાહ્ય બળ લગાડીએ છીએ, જે આપણે મુવમેન્ટ આપીએ છીએ એ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બંને એપ્રોક્સિમેટલી જો સરખા હશે તો આ પદાર્થને આપણે h ઊંચાઈએ લઈ જઈ શકીશું. બરાબર? એપ્રોક્સિમેટલી સરખાનો મતલબ ફરી કહી દઉં કે જસ્ટ આના કરતાં સહેજ જ વધારે હશે તો અચળ વેગથી આને ગતિ કરાવતા કરાવતા આપણે h ઊંચાઈએ લઈ જઈશું. તો સ્થિતિ ઉર્જાનો કંઈક તફાવત થયો. એ થતું કાર્ય, આના માટે શોર્ટકટમાં હું તમને બતાવું. એ થી બી સુધી લઈ જઈએ છીએ, સંજ્ઞા જોઈ લેજો. પદાર્થને એ થી બી સુધી લઈ જવા માટે થતું કાર્ય એટલે W બરાબર શું થાય? તો કે ફાઇનલ પોઝિશન માઇનસ ઇનિશિયલ પોઝિશન, અંતિમ ઓછા પ્રારંભિકના તફાવત જેટલી હોય. ફરી એક વખત સમજાવી દો. એ થી બી સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય. અને સ્થિતિ ઉર્જા અંતિમ ક્યાં છે? બી પાસે UB અને પ્રારંભિક કેટલી છે? UA. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે? UBની કિંમત આપણે મૂકીએ mgh. કેમ mgh આવ્યું તમને ખ્યાલ છે? બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર mg × h. એ પાસે સ્થિતિ ઉર્જા કેટલી લીધી છે? 0. તો આ કેટલી આવી? mgh. તો કરવું પડતું કાર્ય એ સ્થિતિ ઉર્જાના તફાવત રૂપે સંગ્રહ પામે છે અને એ કેટલું છે? mgh. તો આ થઈ વાત ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રની. ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રની સેમ કોન્સેપ્ટ આપણે કોન્સેપ્ટ આ ચેપ્ટર માટે પણ લાગુ પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. બીજું એનસીઈઆરટીમાં તમને એક આવો ઉલ્લેખ કરેલો છે, એને પણ તમે ધ્યાનથી સમજજો કે પ્રકરણ 1માં આપણે ભણ્યા કુલંબીય બળ F બરાબર K Q1 Q2/r². બરાબર? એને અનુરૂપ ગુરુત્વાકર્ષી બળ હતું F બરાબર G m1 m2/r². બીજું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું, ત્યારે પેલી બાજુ હતું ગુરુત્વાકર્ષી ક્ષેત્રની તીવ્રતા. આ બધા જ જે સૂત્રોનું એનાલિસિસ છે તમે મેચ કરશો તો બંને કેવા આવશે? આ બેઉ સેમ આવશે. એટલે એક સાથે જે વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પિટિટિવ લેવલની તૈયારી કરે છે એમને એક સાથે બે ચેપ્ટરના કોન્સેપ્ટ ઇઝીલી યાદ રહેશે. તો આજનો આપણો ટોપિક છે, પ્રસ્તાવનામાં જ આપેલો છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, કે સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા નો કોન્સેપ્ટ સમજીએ. સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવેથી આ પ્રકરણમાં હું સ્થિતિ ઉર્જા બોલું એટલે તમારા મગજમાં એક વાક્ય ફિટ થઈ જવું જોઈએ કે પ્રકરણ છે વિદ્યુતનું, એટલે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ ચાલે છે. તો એના માટે આપણે આ વર્ડ ઉલ્લેખ કરીએ કે નહીં કરીએ તમારે જાતે સમજવાનું રહેશે કે જે સ્થિતિ ઉર્જાની વાત થઈ રહી છે એ ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઉર્જા નથી. એ તો આપણે જસ્ટ રિકોલ માટે આપણે સમજ્યા, પણ એ કઈ સ્થિતિ ઉર્જા છે? સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા. બરાબર? તો હવેથી સ્થિતિ ઉર્જા આપણે બોલીએ તો તમારે કઈ સ્થિતિ ઉર્જા સમજવાની? વિદ્યુતીય સ્થિતિ ઉર્જા. ઓકે, એને સમજવા માટે ડાયાગ્રામ આપણે પહેલા વિચારીએ.
તો આકૃતિ બહુ ધ્યાનપૂર્વક જોજો. જ્યાં અહીંયા ગુરુત્વાક્ષેત્ર હતું, અહીંયા કયું ક્ષેત્ર છે? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રકરણ 1 મુજબ કોના લીધે ઉદ્ભવે? તો કોઈ વિદ્યુત ભારના લીધે. ચલો પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભાર. તમે જોઈ શકો કે એના માટેની મેં આકૃતિ થોડી મોટી દોરી છે, એને બતાવવા માટેની સંજ્ઞા પ્લસ ક્યુ, અને એનાથી અમુક એક અંતરે આપણે પ્લસ સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુત ભાર મૂક્યો. ચલો આ બેની કમ્પેરિઝન આપણે જોઈ લઈએ. ક્યુ અને ક્યુ બંને ગ્રેટર ધેન 0 છે, એટલે બંને ધન છે, બંને એક જ સરખો વિદ્યુત ભાર ધરાવે. તો એ બે વચ્ચે શું થાય? પ્રકરણ 1 મુજબ વિચારો જોઈ તો બંને વચ્ચે અપાકર્ષી કુલંબીય બળ લાગે. બરાબર, બંને વચ્ચે અપાકર્ષી કુલંબીય બળ લાગે, અને એમાં વધારેમાં આ જે સ્મોલ ક્યુ છે એ પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર છે. કેવો વિદ્યુત ભાર છે? પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર. એનો અર્થ એવો થયો કે ચૂહા જેવો ચાર્જ છે. ચૂહા એટલે એકદમ નિગ્લિજિબલ અમાઉન્ટનો એની પર વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય એના લીધે. એટલે વિદ્યુત ભાર બે થયા, પણ ક્ષેત્ર એકનું જ થયું, કેપિટલ ક્યુનું. સ્મોલ ક્યુ એ તો આપણે ખાલી ટેસ્ટિંગ માટે વાપરીએ છીએ, એટલે એનું નામ શું આપ્યું છે? પરીક્ષણ વિદ્યુત ભાર. તો આના લીધે જે ક્ષેત્ર હશે એ કેપિટલ ક્યુના ક્ષેત્રને કોઈ અસર પહોંચાડશે નહીં, કોઈ ખલેલ પહોંચાડશે નહીં. ઓકે, તો ક્યુ અને ક્યુ ગ્રેટર ધેન 0 આપણી સરળતા માટે આપણે આકૃતિમાં બતાવ્યા છે. જો આ બંને પોઝિટિવ હોય તો આ બંને વચ્ચે અપાકર્ષી બળ લાગે. એને પ્રકરણ 1 મુજબ આવું લખાય FE. એટલે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સનો લખ્યો છે અથવા ઇલેક્ટ્રિકનો લખેલો છે. તો વિદ્યુતીય બળની દિશા કઈ બાજુ આવી? બહાર તરફ, કારણ કે આ બંને વચ્ચે કયું બળ લાગે છે? કુલંબીય અપાકર્ષી બળ. ઓકે, આટલી વિગત મગજમાં આવી. તો હવે મારે શું કરવું છે? યાદ કરો, હમણાં જ આપણે ગુરુત્વાકર્ષી સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ ભણ્યા. કોઈ પદાર્થ છે એને અમુક એક ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે આપણે કરવું પડતું કાર્ય, એને ખસેડવો છે તો મારે કાર્ય કરવું પડશે. અહીંયા એક્ઝેક્ટલી આ જે વિદ્યુત ભાર છે, પરીક્ષણ વિદ્યુત ભારને ખસેડવો હોય તો જે બળ લાગે છે આ બે વચ્ચે એટલા જ મૂલ્યનું વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લગાડું તો શું થશે કે ધીમે ધીમે એ પદાર્થ એ અમુક એક પોઈન્ટ સુધી ખસશે. તો આપણે આકૃતિમાં પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભારને એ સ્થાન આપેલું છે. એ પ્લસ ક્યુ વિદ્યુત ભાર સ્મોલ ક્યુને આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં A થી B સુધી લઈ જવા માટે કાર્ય કરવું પડે. A થી B સુધી લઈ જવા માટે કાર્ય કરવું પડે. હવે એને અંગ્રેજી શબ્દ લખેલો છે F એક્સટર્નલ. શું લખેલો છે? F એક્સટર્નલ. તો FE અને F એક્સટર્નલ તમે જોઈ શકો કે FE જો જમણી ઉપર તરફ હોય તો આ તરફ થશે, એટલું જ વિરુદ્ધ દિશામાંનું બળ. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો કે આ બંનેના એરો તમે એપ્રોક્સિમેટલી સરખા જ બતાવજો. આ બાહ્ય બળ છે એને F એક્સટર્નલ પણ લખાય. હું આટલા જ મૂલ્યનું બળ જો અહીંયા વિરુદ્ધ દિશામાં આપીશ તો આ ક્યુ વિદ્યુત ભાર, ન્યૂટનના ગતિનો પહેલો નિયમ યાદ કરો. સ્થિર વિદ્યુત ભાર હોય તો એના પર લાગતું બળ 0, બરાબર. તો પદાર્થ સ્થિર હોય તો સ્થિર રહે, અચળ વેગથી ગતિ કરતો હોય તો અચળ વેગી ગતિ ચાલુ રાખે. એટલે અહીંયા જે છે પરિણામી બળ 0, તો પ્રવેગ કેવો છે? 0. ગતિ ઉર્જા કેવી રહેશે? અચળ. વેગ કેવો રહેશે? અચળ. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ સિમ્પલ થયું. બહાર તરફ વિદ્યુતીય બળ લાગતું હતું એટલા જ મૂલ્યનું બાહ્ય બળ લગાડીશું અને A થી B સુધી લાવવા માટે કંઈક કાર્ય કરીશું. એ કાર્ય તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે. બરાબર. હવે તમને એક બીજો ફંડામેન્ટલ ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યો છે, એ તમારે સમજવા માટે છે, હું તમને સમજાવી દઉં. આ કિસ્સો પકડીએ. ચલો, પદાર્થ હતો, નીચેથી ઉપર લઈ ગયો, mgh જેટલી ઉર્જા એનામાં સ્ટોર થઈ. હવે હું એને છોડી દઉં છું, મુક્તપતન કરું છું. તો જ્યારે જમીન પર હતો ત્યારે એની જોડે કોઈ ઉર્જા નહોતી. h ઊંચાઈ એની જોડે ઉર્જા હતી mgh જેટલી. હવે મેં એને મુક્તપતન કર્યું. મુક્તપતન કરવાથી શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? એ પદાર્થમાં કંઈક ઉર્જા આવી, એટલે જે સ્થિતિ ઉર્જા હતી એ ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થઈ. એવું પણ કહી શકાય કે કોઈ પણ ક્ષણે બંનેનો સરવાળો કેવો રહેશે? અચળ રહેશે. એક્ઝેક્ટલી એવી વાત અહીંયા છે.
આની જોડે કઈ ઉર્જા હતી? સ્થિતિ ઉર્જા. હવે જો હું બી બિંદુએ લાયા પછી એને હું છોડ દઈશ, એ વિદ્યુતભારને છોડ દઈશ, તો શું થશે? એ જ્યાંથી આવ્યો છે ત્યાં પાછો જશે. મતલબ કે એ સંગ્રહ પામેલી સ્થિતિ ઉર્જા ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર પામશે અને જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા હતી એટલી ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર પામશે. માટે કહી શકાય કે કુલ ઉર્જા કેવી રહે છે? અચળ. તો આ કોન્સેપ્ટ પણ તમે સમજી શકો. ચલો હવે એનું સૂત્ર તરફ જઈએ. તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જે પ્લસ ક્યુ વિદ્યુતભાર છે એને આપણે કયો વિદ્યુતભાર કહીએ છીએ? પરીક્ષણ વિદ્યુતભાર. એને પ્લસ કેપિટલ ક્યુના વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એ થી બી સુધી લઈ જવા માટે વિદ્યુતીય બળ એટલે યાદ રાખજો Fe. કયું? Fe. કયું બળ છે? વિદ્યુતીય બળ. અને F એક્સટર્નલ કયું છે? બાહ્ય બળ. વિદ્યુતીય બળની વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય નીચે મુજબ શોધી શકાય. શા માટે વિરુદ્ધ કીધું? વિદ્યુતીય બળ આ તરફ છે અને વિદ્યુતીય બળ આ તરફ છે, જ્યારે આપણે એને ખસેડવા માટે આ તરફ બળ આપવું પડે છે. ચલો કાર્ય શોધવા માટે હમણાં સમજ્યા. ફરી યાદ કરો ધોરણ 11 નો એક કોન્સેપ્ટ. કાર્ય બે રીતે મળતું હતું. અચળ બળના કિસ્સામાં થતું કાર્ય એટલે બળ ડોટ એફ ડોટ ડી, બળ અને સ્થાનાંતરનો ડોટ ગુણાકાર. પણ અહીંયા બળ કેવું છે? વેરિયેબલ બળ છે. એટલે ચલ બળ વડે થતું કાર્ય સંકલનના કોન્સેપ્ટથી મળતું હતું અને માટે આપણે અહીંયા જે કાર્ય શોધીશું એ સંકલનના વિભાવના વડે, સંકલનના કોન્સેપ્ટ વડે આપણે શોધીશું. તો સંકલન શા માટે વાપરવું પડે છે? જે વિગત કહું છું એ તમે ટોપ ઓફ ધી પેજ લખી રાખજો, કારણ કે અહીંયા જે બળ છે એ ચલ બળ વડે થતું કાર્ય છે. એટલે કાર્યનું જે સૂત્ર વાપરીશું એમાં સંકલન આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચલો કાર્ય શોધીએ. પ્લસ ક્યુ વિદ્યુતભારને એ થી બી સુધી લઈ જવા માટે આપણે નાના ભાગ વિચારીએ. એક નાના ભાગની વેલ્યુ આપણે લઈએ dr. તો આ dr જેટલા એલિમેન્ટ, અસંખ્ય એલિમેન્ટ હશે. અસંખ્ય નાના ભાગ વડે થતું કાર્ય સૂક્ષ્મ હોય. એ કાર્યના નાના કાર્યનો સરવાળો કરીએ તો સરવાળો શેમાં પરિણમે? સંકલનમાં પરિણમે. તો થતું કાર્ય dw લખીએ. dw ઇઝ ઇક્વલ ટુ બળ ગુણ્યા સ્થાનાંતર. ચલો બળ કયું લખીએ? તો ધ્યાનથી જોઈ લેજો. બળ લખીશું F એક્સટર્નલ, બાહ્ય બળ, અને ડોટ dr. તો dw બરાબર F એક્સટર્નલ ડોટ dr. હવે આગળ વધીએ, ધ્યાનથી જોજો. F એક્સટર્નલ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો બંનેના મૂલ્ય સરખા, દિશા વિરુદ્ધ છે, બરાબર. તો F એક્સટર્નલના સ્થાને હું પછીથી કઈ કિંમત મૂકીશ? -F ઇલેક્ટ્રિક ફોર્સ. એ પહેલા કુલ કાર્ય શોધીએ. તો કુલ કાર્ય W કઈથી કઈ સુધી? A થી B સુધી લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન dw થશે. ચલો સંકલનની લિમિટ શું આવશે? A થી B આવશે. ચલો dw ની કિંમત મુકાવો જોઈએ. સંકલન A થી B dw એટલે કેટલા? F એક્સટર્નલ ડોટ dr. F એક્સટર્નલ ડોટ dr. વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે F એક્સટર્નલ, પણ F એક્સટર્નલ શું છે? -Fe છે. ચલો પરિણામી બળ 0 થયું. પ્રવેગ કેટલો થયો? 0. વેગ કેવો થયો? અચળ. વેગ અચળ છે એને પ્રવેગ રહિત ધીમે ધીમે ખસેડીએ છીએ. A થી B સુધી ધીમે ધીમે લાવીએ છીએ, બરાબર. કોન્સેપ્ટ બહુ અગત્યનો. તો F એક્સટર્નલની કિંમત મૂકીએ -Fe. તો કરવું પડતું કાર્ય A થી B દરમિયાન કેટલું છે? F એક્સટર્નલની કિંમત મૂકીએ, માઇનસ ને બહાર રાખીએ. A to B Fe ડોટ dr. Fe એટલે વિદ્યુતીય બળ છે. તો તમે જોઈ શકો Fe નું સૂત્ર આપણને ખબર છે, પણ Fe બરાબર યાદ કરો પ્રકરણ 1 Q into E. એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ લાગતું બળ એને કહેવાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. Q ને છેદમાં લખીએ તો આને આવું કહેવાય. એ કિંમત અહીંયા મૂકીએ તો WAB ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ Q ને સંકલનની બહાર રાખીએ, અચળ છે એટલે. આ સૂત્ર પણ તમે યાદ રાખજો, ઘણું કામનું સૂત્ર છે વિદ્યુત ક્ષેત્રના સંદર્ભમાં અને બળના સંદર્ભમાં, બરાબર. તો A થી B સુધી
પદાર્થને લઈ જવો છે એ કરવું પડતું કાર્ય, એટલે લખીએ અંતે થતું આ કાર્ય પ્લસ થતું આ કાર્ય વિદ્યુત ભારમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. વિદ્યુત ભાર ક્યુમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાય છે. જે કોન્સેપ્ટ અહીં ભણેલા એનું એ જ કોન્સેપ્ટ છે, માત્ર અમુક એક સૂત્રનો ફરક છે. ઓકે, તો આ સૂત્ર આપણે યાદ રાખીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હજી આની વ્યાખ્યા સમજતા પહેલા આપણે એક આના અગત્યના મુદ્દાઓ સમજીએ. અગત્યનો મુદ્દો પહેલો, બહુ જ અગત્યની વાત છે, ઘણીવાર કોમ્પિટિટિવમાં પૂછાયેલું છે. યાદ કરો, ધોરણ 11 સંરક્ષી બળ. તો વિદ્યુતીય બળની અત્યારે વાત ચાલે છે. સંરક્ષી બળ શા માટે છે? તો સંરક્ષી બળ, જો તમે ભૂલી ગયા હોય તો આ કોન્સેપ્ટ ફરી વાગોડી લેજો, જે મેં ડિટેલ પૂર્વક લખેલો છે. આપેલા વિદ્યુત ભારને એટલે સ્મોલ ક્યુને તમે આકૃતિ જોડે રિલેટ કરશો તો હું શબ્દો અમુક એક બદલીશ. સ્મોલ ક્યુ વિદ્યુત ભારને એ બિંદુથી બી બિંદુ સુધી લઈ જવા માટે અસંખ્ય માર્ગ વિચારી શકાય. હું અહીંથી અહીં ડાયરેક્ટ ગયો, આમ વાંકો વળી નહીં જઈ શકત, નીચેથી પણ જઈ શકત, એટલે માર્ગ અસંખ્ય વિચારી શકાય. પણ એ જે કાર્ય થયું એ માર્ગ પર આધારિત નથી, તે માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર જ આધારિત છે. તમે આ પદ જોઈ શકો, જે બતાવે છે ઇનિશિયલ અને ફાઇનલ પોઝિશન પર જ આધારિત છે. અને આ જ કોન્સેપ્ટ તમે ધોરણ 11માં પણ ભણેલા છો કે ગુરુત્વાકર્ષી બળ, બીજું સ્પ્રિંગ બળ, ત્રીજું બળ આવ્યું આ વિદ્યુતીય બળ. આ ત્રણ બળ કેવા છે? સંરક્ષી બળ. કારણ એ માત્ર થતું કાર્ય માત્ર ને માત્ર પ્રારંભિક અને અંતિમ સ્થાન પર આધારિત છે, તેમને જોડતા માર્ગ પર આધારિત નથી. આવા ગુણધર્મને કહેવાય સંરક્ષી બળ. તો સંરક્ષી બળ 3 થયા અત્યાર સુધી તમે ભણ્યા એ મુજબ. ટોપ ઓફ ધી પેજ લખી રાખજો, ઘણીવાર MCQમાં પૂછાયેલું છે. ઘર્ષણ બળ સંરક્ષી બળ નથી, અને માટે આપણે ઘર્ષણ બળનો જ્યારે ઉલ્લેખ કરીએ ત્યારે સ્થિતિ ઉર્જાનો કોન્સેપ્ટ વાપરી શકતા નથી. આ પણ તમારા માઇન્ડમાં યાદ હોવું જોઈએ. એટલે અત્યારે આપણે ઘર્ષણની કોઈ ચર્ચા કરવાની નથી. નંબર 2, તો આ પહેલો પોઈન્ટ થયો, વિદ્યુતીય બળ કેવું છે? સંરક્ષી બળ. જ્યારે તમે બળ બોલો ત્યારે બળનો ઉલ્લેખ કરવાનો, ક્ષેત્ર બોલો તો સંરક્ષી ક્ષેત્ર. તો અહીંયા ક્ષેત્ર લખવાનું. ઓકે, બીજો એક પોઈન્ટ છે કે ઘણીવાર MCQમાં પૂછાઈ શકે કે કોઈ વિદ્યુત બળ છે, બરાબર, એને કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે વર્તુળાકાર માર્ગે એક પરિભ્રમણ પૂરું કરાવીએ, એટલે મેં લખ્યું છે બંધ ગાળામાં થતું કાર્ય. બંધ ગાળામાં થતું કાર્ય એટલે શું? તો જુઓ, ધારો કે કોઈ A to B to A, A થી B પર લઈ જાઉં છું કોઈ બી માર્ગે, અને B થી A પર પાછું લાવું છું, તો થતું કુલ કાર્ય કેટલું થશે? 0. કેટલું થશે? 0. તો આ પ્રોપર્ટી પણ તમને યાદ હોવી જોઈએ કે જે બિંદુએથી ગયા પછી એના એ જ બિંદુએ જો આપણે પાછા આવીએ ને તો ત્યાં થતું કુલ કાર્ય કેટલું મળશે? 0. બરાબર. હવે આપણે એક અનંતનો કોન્સેપ્ટ સમજીએ. ફિઝિક્સમાં અનંતનો કોન્સેપ્ટ એટલે શું? તો હું તમને એક સિમ્પલ ભાષામાં કહું. આ પાટિયું છે, પાટિયું તમે દૂરથી જુઓ તો એનું કંઈક તમને ડાયમેન્શન, કંઈક માપ મળે. પણ હું તમને એમ કહું કે તમે છેક આવા નજીક આવી જાઓ તો એ બે વચ્ચેનું, તમારી આંખ અને આ જે સપાટી છે એ બે વચ્ચેનું અંતર એકદમ નહિવત ગણ દો તો તમને આ પાટિયું, આનું આ જ પાટિયું કેવું લાગે? અનંત. એટલે જે અનંતનો કોન્સેપ્ટ ફિઝિક્સમાં છે કે અહીંયા અનંત અંતરેથી લાવવાની હવે આપણે વાત કરીશું, તો એ અનંત અંતર એટલે શું? દેખાય નહીં એવું? તો કે ના, એવું નથી, એ રિલેટિવ છે, એ રિલેટિવ છે. બીજું એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું. પાટિયા પર કીડી જતી હોય તો એ કીડી માટે આ પાટિયું કેવું છે? અનંત છે. પણ આપણા માટે એ અનંત છે નહીં. તો અનંતનો અર્થ તમારે સાપેક્ષ રીતે લેવાનો છે. ચલો, ત્રીજા મુદ્દામાં આપણે થોડી ચર્ચા કરીએ આગળ કે વિદ્યુત ભાર જે છે અહીંયા ક્યાંથી ક્યાં લાવતા હતા? A થી B. હવે ક્યાંથી ક્યાં લાવીશું? એ પોઈન્ટ વિચારો જોઈએ, અનંત અંતરે છે. એ પોઈન્ટ ક્યાં છે? અનંત અંતરે. તો અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપેલા બિંદુ B સુધી Q વિદ્યુત ભારને લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય, જો W ઇન્ફાઇનાઇટ B લખાય, ફરી બોલું છું, વાક્ય લખવું હોય તો લખી રાખજો. Q વિદ્યુત ભારને જે એ સ્થાન હતું એને અનંત અંતરે લઈએ તો Q વિદ્યુત ભારને અનંત અંતરેથી આપેલા વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં B બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય W ઇન્ફાઇનાઇટ B ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું લખાય? ચલો યાદ કરો, આ સમીકરણ એકને જ આપણે દોહરાવું છે.
ફરી લખવું છે તો એની જગ્યાએ મેં ઇન્ફાઇનાઇટ લખ્યું તો શું આવશે ઇક્વલ ટુ માઇનસ ક્યુ સંકલન a to b e ડોટ dr જ્યાં એના સ્થાને શું લખવું પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્ફાઇનાઇટ થી કયા પોઈન્ટ પર લઈ ગયો છું બી પોઈન્ટ પર તો ક્લિયર આવું લખા અને આને જ શું કહેવાય હમણાં જ આપણે ભણ્યા કે આને જે તે બિંદુએ શું કહેવાય સ્થિતિ ઉર્જા તો સ્થિતિ ઉર્જા ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા બી પોઈન્ટ પર ક્યાંથી લાયા અનંત અંતરેથી તો યાદ કરો આને શું કહેતા હતા આ કાર્ય એ વિદ્યુતભાર ક્યુમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહાતું હતું તો એટલા માટે આને લખાય કે યુબી માઇનસ યુ ઇન્ફાઇનાઇટ પણ યુ ઇન્ફાઇનાઇટ યાદ કરો કે અનંત અંતરે સ્થિતિ ઉર્જા આપણે કેટલી લઈએ છીએ 0 લઈએ તો યુબી કેટલો થયો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ બી કહેવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ક્યુ સંકલન ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ બી ઈ ડોટ ડીઆર તો યુ ઇન્ફાઇનાઇટની કિંમત આપણે કેટલી મૂકી 0 તો આપણને સ્થિતિ ઉર્જાનું સૂત્ર આ રીતે મળે આ ત્રીજો પોઈન્ટ જે હતો એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અનંત અંતર માટે લીધો ત્રીજો પોઈન્ટ હતો એ અનંત અંતર માટે લીધો અનંત અંતરેથી આપેલા બી બિંદુએ લાવવા માટે કરવું પડતું કાર્ય એ બી બિંદુએ સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે બી બિંદુની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે વ્યાખ્યા સમજીએ સૂત્ર પરથી આ વ્યાખ્યા તમે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા છો ગુરુત્વાકર્ષણ સ્થિતિ ઉર્જામાં તો આપેલ વિદ્યુતભાર ક્યુને અનંત અંતરેથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાંના આપેલા બિંદુએ એટલે કયા બિંદુએ બી બિંદુએ વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ક્યાં હતું યાદ કરો આકૃતિમાં પ્લસ ક્યુના લીધે આમ બહાર તરફ હતું એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર આ તરફ છે અને આપણે એને અંદર તરફ લાવીએ છીએ એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ તમે જોઈ શકો અહીંયા માઇનસ સાઇન છે અચળ ઝડપનો મતલબ સમજો પ્રવેગ 0 વિદ્યુતભારને ગતિ કરાવીએ છીએ પણ પ્રવેગી નહીં એકદમ ધીમે ધીમે ખસેડે એટલે અચળ ઝડપી ગતિ કરાવીને લાવતા કરવા પડતા કાર્યને તે બિંદુ પાસેનું સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા યુબી કહે છે જો બીના સંદર્ભમાં લખીએ તો એટલે આ સૂત્ર અને આ એની વ્યાખ્યા બરાબર આઈ હોપ કે વ્યાખ્યા એક બે વાર તમે સૂત્ર આધારિત જોશો એટલે તમને આઈડિયા આવશે ચલો એની સંજ્ઞા આપણને ખબર પડી ગઈ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા એ અદિશ રાશિ છે બહુ જ અગત્યની વાત છે અદિશ રાશિ છે યાદ કરો કોન્સેપ્ટ કે બળ અને સ્થાનાંતર ના ડોટ પ્રોડક્ટથી મળતું પરિણામ જે કાર્ય હતું એ અદિશ હતું અને સ્થિતિ ઉર્જા પણ અદિશ છે અને અદિશ રાશિ હોય એટલે આપણી એક સરળતા રહે દિશાની કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી એટલે પ્રકરણ 1માં જે બળ અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર માટે જે દાખલાઓ ભણ્યા ત્યાં દિશા બહુ અગત્યની હતી અહીંયા માત્ર શું અગત્યનું છે મૂલ્ય બરાબર કારણ કે એ અદિશ રાશિ છે તેની સંજ્ઞા શું છે યુ જે તમે જાણકાર છો તેની સંજ્ઞા કેપિટલ યુ છે ચલો આગળ જોઈએ યુનો એકમ જાતે વિચારો જોઈએ જૂલ છે સ્થિતિ ઉર્જાનો એકમ શું થાય જૂલ બરાબર સિમ્પલી વસ્તુ બીજી એક રીતે તમને બતાવો તો અહીંયાથી પણ તમને જવાબ મળે વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એકમ છે ન્યૂટન પર કુલમ અને આ કુલમ ઉડી ગયા તો ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર એટલે શું થશે જૂલ અથવા ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર છે તો આ એનો બીજો એકમ થયો એનું વિદ્યાર્થી મિત્રો પારિમાણિક સૂત્ર તમને યાદ હશે m1L2T-2 છે બરાબર તો આ ઇન્ફોર્મેશન થઈ વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા અને આ લેક્ચરમાં આપણે એક મેઇન વાત નોંધવા જેવી છે કે નિરપેક્ષ મૂલ્ય સ્થિતિ ઉર્જાનું અગત્યનું નથી એમાં થતા ફેરફારનું મહત્વ છે ફરી એક વખત સામાન્ય ઉદાહરણ આપીને લેક્ચર પૂરો કરું પદાર્થ અહીંયા હતો તો ઉર્જા 0 હતી ઉપર લઈ ગયો mgh જેટલી ઉર્જા સ્ટોર થઈ તો આ ફેરફાર જે છે એનું મહત્વ છે એટલે સ્થિતિ ઉર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું મહત્વ નથી એમાં થતા ફેરફારનું મહત્વ છે જે આપણે અહીંયા નોટ ડાઉન કર્યો ફેરફાર